اسے مکت نہیں کہتے، مکت کیا تھا اورنگزیب عالمگیر نے۔ رہتا دہلی میں تھا، دہشت اکھنڈ بھارت میں رہتی تھی۔ یہ اکھنڈ بھارت کی بات کر رہا ہوں، بٹے ہوئے ملک کی نہیں، کٹے ہوئے ملک کی نہیں، اکھنڈ بھارت کی بات ہے۔ وہ بھائی بنارس کی یہی زمین، یہاں پہ کوتوال مقرر کیا اورنگزیب عالمگیر نے، اپنا نام تھا ابراہیم۔ کیا نام تھا؟ بولے سارے ابراہیم۔ یاد کر لینا میرے بچے، تاکہ آج کے بعد کوئی اورنگزیب کو کٹر تمہارے سامنے نہ کہہ سکے، اس کے منہ پہ تاریخ کا یہ تماچا لگنا چاہیے۔ ابراہیم کی عادت تھی روز صبح ٹہلنے کی۔ جی بھائی توجہ ہے یار، اگر تھوڑا ماحول سازگار ہو تو بولوں میں، ورنہ میرا ٹائم پورا ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ ایک دوسرے کا سر دیکھ کے تسلی حاصل کر لو بھائی، میرا منہ نہیں بھی دکھ پا رہے تھے۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ ابراہیم کو مقرر کیا کوتوال۔ ابراہیم کی عادت تھی روز صبح ٹہلنے جاتا۔ ایک دن ٹہل کے آ رہا تھا گنگا کنارے، تو گنگا اسنان کے بعد ایک پنڈت کی بیٹی گنگا اسنان کر کے واپس آ رہی تھی۔ پنڈت بوڑھا کھسٹ آدمی ہے نا، کچھ لوگ جو ہیں نا عجیب طبیعت کے ہوتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے لیکن غیرت نہیں آتی ہے۔ تو اس کی نظر اس پہ پڑ گئی، اس نے بلایا اپنے کارندوں کو، پوچھا یہ لڑکی کون تھی، پتا کرو۔ پتا کیا گیا تو وہ ایک پنڈت کی بیٹی۔ اس نے کہا حضور وہ تو پنڈت کی بیٹی ہے۔ کہا تو کیا ہوا، یہاں حاکم تو ہم ہیں نا، یہاں ہماری حکومت ہے، یہاں ہمارا سکہ چلتا ہے، خبر بھیج دو، ہمیں اس کی بیٹی چاہیے۔ خبر گئی، پنڈت بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ باپ تھا اداس ہو گیا کہ میری بیٹی پہ ایک مسلم کی نیت خراب ہو گئی، گھر آ کے سست بیٹھ گیا، ہر دن کے برابر کھانا نہیں کھایا۔ بچی پوچھ بیٹھی ابا ہوا کیا ہے؟ کہا بیٹی کوتوال کا پیغام آیا ہے، اس کی نظر تم پہ پڑ گئی ہے، وہ تمہیں اپنے محل میں چاہتا ہے۔ تو بچی نے کہا ٹھیک ہے ابا جاؤ۔ پریشان کیوں ہو؟ کہا میرا جی چاہتا بیٹی کیا کیا جائے، اگر نہیں مانتے تو وہ سب کو قتل کر دے گا، اور مان لیتے ہیں تو عزت چلی جائے گی۔ اس نے کہا ابا کام کریں، جلدی کریں، کوتوال سے جا کے کہیں کہ ایک بیٹی ہے، ایسے ہی تو نہیں بھیجی جا سکتی، تھوڑا سا سوچنے کا موقع دیا جائے، تھوڑا سا وقت لے لیں، پھر کوئی راستہ نکل آئے گا۔ بچی کے کہنے پہ باپ گیا، اجازت لے لی، وقت مل گیا تھوڑا سا، باپ پھر آ گیا، بیٹی وقت گزر رہا ہے، میں مہینے بھر کا ٹائم لے چکا ہوں، اب کیا ہوگا؟ بچی کہتی رکو نا، وقت یہ بھی پورا ہو چلا۔ اس نے پھر کہا ابا جا کے کہو بیٹی کو رخصت کرنا ہے نا، دلہن بنا کے بھیجوں گا، اکلوتی بیٹی ہے، کچھ میرے بھی ارمان ہے، تھوڑے سے دن اور بڑھا دے۔ کہا بیٹی اب کتنے؟ 8 دن اور بڑھوا لو، 8 دن اور بڑھوا لو۔ کہا ٹھیک ہے، بچی نے کہا وہ گیا، کہا بیٹی 8 دن کا وقت مل گیا، اب کیا کیا جائے گا؟ بچی کہتی ابا ایک کام کرو، ایک شہزادے والا مغل شہزادے کا جوڑا لا دو اور ایک تیز رفتار گھوڑا لا دو۔ بچی نے کہا بیٹی کیا کرو گے؟ باپ نے کہا بیٹی کیا کرو گی؟ کہا ابا جی یہ نہ پوچھو، جب آ جاؤں گی تو بتا دوں گی، میں جا رہی ہوں، پریشان نہ ہونا، انتظار نہ کرنا، میں جاؤں گی کام کر کے آؤں گی۔ بچی نے باپ سے اجازت لی، مختصر تیزی سے بیان کر رہا ہوں میں۔ بیٹی گھوڑے پہ سفر سیدھا دلی کا کیا، اور دلی سفر کر کے پہنچی۔ جب پہنچی تو اس وقت جمعے کا دن، جمعے کا سورج شروع ہو رہا تھا۔ پتہ کیا جا کر کے کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کہاں ملیں گے۔ جب اتنا پوچھا، کسی نے کہا شہزادے وہ جمعے کی نماز کے بعد دہلی سے جب نکلتے ہیں نا مسجد سے، تو وہ جو سوالی ہوتے ہیں ضرورت مند، وہ پیریوں پہ کھڑے ہو جاتے، وہ سب کی فریادیں سنتے ہوئے اترتے۔ بچی نے کہا ٹھیک ہے، نماز کے لیے لوگ گئے، اور بچی بھی جا کے وہی ضرورت مندوں کی لائن میں لگ گئی۔ حیرت کی ہوگی آپ کو، آج بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ جو مفت کہتے کہ بھارت کو قوم کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، ملک میں کتنی بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ اندھا میڈیا کسی کی بیٹی کی عزت اچھل جاتی ہے تو گنگا بیرا بن کے بیٹھ جایا کرتا ہے۔ آگ لگانے کا کام کرنے والا میڈیا، اسے کیا پتہ عزتیں کتنی اہم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، بچی جا کر کے سوالیوں کی لائن میں کھڑی ہو جاتی ہے، اورنگزیب مسجد سے نکل رہے ہیں۔ کوئی کہتا حضور بھوکا ہو، پرچی لے لی جاتی ہے، اس کی ضرورت درج کرا دی جاتی ہے۔ کوئی کہتا مکان نہیں ہے، ضرورت سنی جاتی ہے۔ کوئی کہتا محتاج ہو، اس کی بھی سنی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے، جب سوال پوچھتے پوچھتے، ضرورتیں پوری کرتے کرتے، جب بارش شہزادی کی آئی ہے، پنڈت کی بیٹی کی آئی ہے، اس نے بھی ہاتھ بڑھایا، آگے بڑھا کر کے پرچی
पेश की। औरंगजेब आलमगीर की एक निगाह चेहरे पर पड़ी, समझ गए ये बेटा नहीं बेटी है। जब उसने वो कागज दिया था, आपने डायरेक्ट हाथ पकड़ा नहीं था, बल्कि आपने चादर के कोने से बच्ची के हाथ से कागज लिया और कहा बेटी, बेटियों को सड़कों पे नहीं आना चाहिए, बेटी ये सड़कों के लिए नहीं, बेटियों से तो महल में बैठ के बातें की जाती है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद बेटी। क्या कहने, वाह। कह के आगे बढ़ गए और सबकी बातें सुनी, फिर महल में आ गए। कहा भेजो बच्ची को। बुलाया औरंगजेब आलमगीर ने। लोग कहते कट्टर था, आ देख औरंगजेब आलमगीर को पढ़ो। कहाँ की बात है? दिल्ली की। दर्द कहाँ का है? बनारस का है। औरंगजेब आलमगीर ने बुलाया और कहा बेटी क्या बात है? उसने सारी बात कह डाली। कहा वो कोतवाल जो आपने बनाया ना, वो मेरी इज्जत का दुश्मन हो गया। उसने फला दिन का टाइम दिया है, आपके पास आई हूँ, बताओ मैं क्या करूं? तो औरंगजेब आलमगीर कहते हैं जा, जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही कर। इतना सुना बच्ची की सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गई। उसने सोचा ये तो सारे चरसी निकले, मैं तो सोच रही थी बादशाह मदद करेगा, इसने तो ये कह दिया कि जाओ जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही करो। रोती हुई वापस आ गई। जब रोती हुई वापस आई, बाप ने पूछा क्या हुआ बेटी, कहाँ गई थी? कहा बादशाह के पास। कहा उम्मीद जागी? कहा उसने कह दिया है कि जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही करो। तो पंडित कहता बेटी फिर अब तो कोई रास्ता नहीं, काम करें सारे डूब के मर जाते हैं। उसने कहा ना अब्बा ऐसी भी क्या जल्दी है? कहा क्यों? कहा सुनो जैसा कोतवाल कहता वैसे ही करो, मुझसे बादशाह ने जो कहा मैं वही करूंगी। पंडित कहता बेटी इज्जत चली जाएगी। उसने कहा अब्बा उम्मीद है अभी। कहा वो क्या मदद करेगा जिसने कोतवाल की मर्जी के मुताबिक तुझे सजने के लिए कह दिया? बच्ची ने कहा था अब्बा जब मैं उसके पास थी ना, उसने 3 बार मुझे बेटी कह के आवाज दी थी। और मैं जानती हूँ जब मुसलमान किसी को बेटी कह देता है ना, फिर उसकी इज्जतें लुटने नहीं देता है। अब्बा इंतजार किया जाएगा। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन की मोहलत कोतवाल को मिली, कोतवाल ने दी थी। डोली आ गई, बेटी सच के जब बैठी ना डोली में पंडित की, और डोली उठ करके बादशाह के दरवाजे पर, कोतवाल के दरवाजे पे आई है। तारीख का ये बाप जरा सुनिए तो सही। जब कोतवाल के दरवाजे पे डोली आई है, कहा दुल्हन अभी अंदर नहीं आएगी। कहा किस लिए? कहा आज मैं खुश हूं, आज मैं इसके सदका उतारना चाहता हूं। उसने सिक्के सोने के मंगाए, एक बड़ा थाल लिया, लेकर के खड़ा हुआ और मुट्ठी भर भर के फकीरों में लुटा रहा था। लुटाता रहा, लुटाता रहा। लोग लूटते रहे, लूटते रहे। आखिर उसी भीड़ से एक पोसीदा लिबास में, फटी चादर में एक फकीर निकला। उसने भी आकर के आगे हाथ बढ़ा दिया। कोतवाल से कहा मुझे भी भीख दी जाए। उसने कहा अंधा है, इतने सिक्के नीचे पड़े गए कि उठाने वाले कम पड़ गए हैं, तू अनोखा भिखारी है, तेरे हाथ में भीख दी जाए। उसने कहा था सुन बात सुन कोतवाल, मैं फेंका हुआ पैसा नहीं लेता, मैं गिरा हुआ नहीं उठाता हूँ, अगर देना है तो हाथ में दे। उसने कहा बड़ा जिद्दी है, अगर कोई और दिन होता तेरा सर कलम कर देता, आज मेरी खुशी का दिन है, लाओ ताल आगे लाओ। उसने मुट्ठी भरी सिक्कों की जैसी फकीर के हाथ पे रखी है, फकीर ने कलाई थामी और जब चादर उतार के फेंकी है, हैरत हो रही थी। चादर में फकीर नहीं था, बल्कि औरंगजेब आलमगीर आ गए। आने के बाद आपने कहा था तुझे क्या लगता है मैं दिल्ली में हूँ, तू बनारस में है, तू जो चाहे कर लेगा, तुझे नहीं पता है हम किसी भी कुर्सी पे बैठे हमें खुदा का डर रहता है। तो हाथी बुलवाए गए और उसी मैदान के अंदर बीच से कोतवाल को चीरा गया। ऐलान किया गया था कि जो किसी भी बेटी के साथ अत्याचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कट्टर कहने वालों, जब हम सल्तनत में थे, हमारे हाथ में मुल्क का निजाम था, हमने तुम्हारी बेटियों की आबरू बचाई थी। आज तुम्हारे हाथ में निजाम है, हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज क्यों नहीं है? तारीख गवाह है, देखो तो सही हुक्मरान किसे कहते हैं। औरंगजेब आलमगीर ने कहा था अब शाम से डोली उठाओ और इसके दरवाजे पे लेकर चलो। जब दरवाजे पे लेकर के गए, बच्ची डोली से निकली है। औरंगजेब आलमगीर भी घर में आए हैं। पहला जुमला कहा था बेटी प्यास लगी है, जल्दी से पानी पिला दे। कहा इतनी प्यास है? कहा हाँ बेटी, जब से तूने दर्द बयान किया है मैंने कसम खाई थी जब तक इस बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर दूंगा, एक घूंट पानी का हलक से उतारना मुझ पे हराम रहे। नारे रिसालत, उर्से कंबल पे मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। भाई ये निजाम है इस्लाम। क्या बात है मुफ्ती साहब, निजाम है इस्लाम। वाह वाह। हाँ, औरंगजेब आलमगीर ने बताया था कि बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। ये है निजाम इस्लाम।
واہ واہ یہ ہے حاتم طائی کی پوتی میرے محبوب کی بارگاہ میں لائی گئی. سر پہ چادر نہیں تھی, حضور نے ننگے سر دیکھا چادر دیتی, ہائے ہائے گردن ادب سے جھک گئی. صحابہ نے کہا حضور یہ دشمن کی بیٹی ہے. فرمانے لگے چپ ہو جا, بیٹی بیٹی ہوتی ہے, چاہے کافر کی بیٹی ہو چاہے مسلمان کی بیٹی ہو. یہ نظام ہے اسلام کا, کیا بات. اسے اسلام کہتے ہیں. آپ سے میری گزارش ہے کسی کی بیٹی کو تخت میں بٹھا کے نچانا مت نچانا. کسی کی بیٹی کو بٹھا کر کے تالیاں نہ بجانا. آج تو کسی کی بیٹی پہ تالیاں بجا, اس وقت تک اللہ موت نہیں دے گا جب تک تیری بیٹی پہ دنیا تالیاں نہیں بجا لے گی. یہ یاد رکھنا آپ لوگ بھی. ذرا سی ذہنی چسکوں کے لیے اور عیاشی کے لیے کسی کی عزت سے بھی کھیل جاتے ہیں. رہ گئی ان نچڑیوں پہ پیسے لٹانے کی بات, رہ گئی سیٹ اور پٹھان کی بات, تو کان کھول کے سنو. جو تم تماشوں میں یوں پیسے لٹایا کرتے ہو, پیسہ تمہارا, کمائی تمہاری, حق تمہارا, چاہو تو آگ لگا لو, چاہو تو خرچ کرو. لیکن ایک بات کان کھول کے سن لو پیارے, اگر رب نے تمہیں دولت دی ہے, اس پیسوں کو عیاشیوں میں نہ برباد کرنا, لوگوں کی تباہیوں میں برباد نہ کرنا. چاہو اگر رب نے تمہیں دولت دی ہے, جا کر کے پوری بستی کا چکر لگاؤ. کوئی تو ایسا مائنڈیڈ بچہ ہوگا جو پڑھنے میں بہت اچھا ہوگا, لیکن اس کو حالات نے مجبور کیا ہوگا. کوئی یتیم ہوگا, بے بس ہوگا, کسی پہ خرچہ نہیں ہوگا, کسی کے حالات سازگار نہیں ہوں گے. اس پیسے کو اٹھا کر کے جا کے اس کی تعلیم پہ لگا دو, اور جب وہ IAS بن کر کے انصاف کی کرسی پہ بیٹھے گا, خدا کی قسم قلم اس کا ہوگا تیور فاروق اعظم کے نظر آئے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہ اللہ اللہ, واہ 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 واہ. واہ واہ, یہ پیسہ ناجائز نہیں لگا میں. واہ ہم اب اس پیسے کو اپنی قوم کی تعلیم اور تعمیر پہ لگائیں گے. کیا پیغام. واہ واہ واہ. دنیا رو رہی ہے, اس کی بھاگ گئی, اس کی بھاگ گئی, وہ لکشمن کے ساتھ بھاگ گئی, وہ فلاں کے ساتھ بھاگ گئی, وہ فلاں کے ساتھ بھاگ گئی. بھائی یہ رونا کیوں پڑ رہا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ اسکول ہمارے نہیں ہیں, کالجز ہمارے نہیں ہیں. آج فلاں اسکول کے آگے بچیوں کے نقاب اتروا دیے گئے. کیوں اترے؟ کیونکہ محتاج ہو تم. پہلی بات تو تمہارے بچوں کو تعلیم کے لیے سیٹ نہیں ملتی, اور ملتی بھی ہے تو پہلے تمہیں کتا بنایا جاتا ہے, تب تمہارے بیٹے کو بیٹھنے کی جگہ دی جاتی ہے. کب تک دوسروں کی غلامی کرو گے؟ وہ نبی جس نے اقرا بسم ربک الذی خلق کا پیغام دیا تھا, آج اس کی امت دوسروں کی محتاج ہو گئی تعلیم میں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سارا پیسہ چادروں پہ لگایا, سارا پیسہ میناروں پہ لگایا, سارا پیسہ قوالوں پہ لگا دیا. خدا کے واسطے اس پیسے کو اٹھا کر کے بچی اور بچوں کی تعلیم پہ لگاؤ. ایسے اسکول بناؤ جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو, پڑھانے والی بھی بیٹی ہو, اسکول تمہارا ہو, سلیبس تمہارا ہو, نظام تمہارا ہو, تعلیم تمہاری ہو, اور زمانے کو بتا دو حضور کے غلام کسی کے محتاج نہیں ہے. جہاں پیر رکھ دیتے ہیں وہیں پہ جھنڈا لہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں نہیں کر سکتے ہم ایسا؟ واہ واہ. کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کریں گے انشاءاللہ. تعلیم پہ غور کریں گے. مارا شریف کا ایک پیغام, آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. آدھی روٹی کھائیں گے, ارے نہیں بول رہے, لگ رہا بچوں کی کمائی کھانے کی عادی ہے کچھ لوگ. آدھی روٹی کھائیں گے, آدھی روٹی کھائیں گے. تعلیم پہ زیادہ غور کریں. ہماری قوم کم مضبوط ہوگی جب تعلیم ہوگی, ہمارے پاس تعلیم ہوگی. اور میں بچوں سے بھی ایک بات آخر میں کہہ جاؤں, میرے بچوں, چھوٹے چھوٹے بچوں, بہت محبت سے آپ سن رہے ہو, اللہ تمہیں سلامت رکھے. اس محبت سے بیٹھے ہو, اللہ تمہارے ماں باپ کو سلامت رکھے. اچھی تربیت ہے آپ کی جو اتنی رات میں بیٹھے ہوئے. ایک بات آخر میں کہہ دوں میرے لال تم سے بھی نا, یہ جو رات کے 12 بجے تک نا فری فور کیا تو یہ فری فائر اور جو پبجا چل رہا نا, یہ بند کرو میرے لال, بند کرو, ورنہ 40 سال میں اندھے بھی ہو جاؤ گے, بہرے بھی ہو جاؤ گے. اور نکاح کے بعد نا جب کالے سر والی گھر میں آئے گی نا, تو پھر روٹی نہ کھلائی جائے گی, تو پھر جیبیں کاٹو گے, کٹورے لے کے پھرو گے. آنے والے دور میں بھیک اسے ملے گی جو پڑھا لکھا ہوگا, پیالوں میں اگلے والے دور میں بھیک نہیں ملے گی. اب تو اگر سگنل پہ کھڑے ہو جاؤ نا, کہو ٹوٹا ہوئے نا, تو بار کوڈ نکال کے کہہ رہا اس پہ کر دو. اتنے ایکسپرٹ ہو گئے تو ہمیں کہ بھیک مانگنی آگے چل کے. پڑھائی پہ محنت کرو, پڑھائی پہ, موبائل پہ نہیں. آج پڑھ لو, بڑی بڑی ٹیکنیکل پاوریں کل تمہارے قدموں میں پڑی نظر آئیں گی. اور آج اگر موبائل پہ وقت گزارو گے تو کل نالیاں صاف کرو گے, نالیاں. تم یہ یاد رکھنا, پدرم سلطان بوجھ سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو اپنا معیار بنانا ہے, خود میں مضبوط ہونا ہے. ہمیں مزار پہ آ کر کے نا
मज़ार पे आके खाली ये नहीं मांगना बाबा 3 मंजिल बिल्डिंग दे दे, 4 गाड़ी हो गई 5 करा दे, 3 बट्टे हो गए 8 करा दे, बल्कि यहाँ बैठ के कहना साहिब मज़ार जैसे रब ने तुझे वली बनाया कि दुआ कर मुझे भी अल्लाह अपना वली बना ले। बस इंशाअल्लाह फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सजदे के चक्कर में कोई फेफड़े ना निकाल। मसला ऐसा है मौलवी सिंगल पिस्टन का आदमी है, दिख रहा हो। अच्छा ठीक लग रही है पिस्टन है? मैं बड़ा कमजोर आदमी हूँ और तुम इतना अगर थकाओगे। 2 मिनट का नहीं, मेहनत पूरी तकरीर की लगती है उसमें मेरे ला। हाँ कुछ चाबी भर रहे हो क्या? है ना, साहिब मज़ार के ईसाले सवाब और इनके दर्जात में बुलंदी की नीयत से सारे कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं आपको बता दूं भाई, मैंने अब तक आपको मजबूर नहीं किया सुभान अल्लाह कहने, मेरी बात थी मैं कह गया और ये सोच के कह गया अल्लाह करे तुम्हारी समझ में बातें आ जाए, ठीक है ना, मैं इसलिए कह गया इन बातों को। तो अब मैं आखिर में मुझसे कह रहे शजरा पढ़ा जाए, तो भाई ये सुन लो, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहा। सीधी बात है भाई, सच्ची बात रखो, मौलवी सांस लेना चाह रहा है, सांस इसलिए लेगा जब आप सुभान अल्लाह कहोगे उस बीच में हम हाथ मार देंगे तो सांस ले लेंगे। कहीं ऐसा ना हो अल्लाह हम हाथ हिलाते रह जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए फिर छुट्टी नहीं होगा ना, साथ देंगे इंशाअल्लाह। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे वाले मत बोलना, जो जन्नतुल बकी से इधर बैठे ना वो चुप रहे, जो जन्नतुल बकी में बैठे वो बोल दें जरा सुभान अल्लाह। तुम जन्नतुल माला में हो, चुप रहो। मैं उनसे कह रहा हूँ जो जाली के उस पार वाले लोग हैं, बोल दे जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी के मसले पर बल कर रहे हैं, अल्लाह घर में जोर से नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, तस्वीर ले लो हाथ में, कहीं मत बोलिए। पहले बताओ अमल करोगे इंशाअल्लाह जो बातें मैंने कही है? ये इनमें तमाशा वाली महफिलों में तो नहीं जाओगे? नहीं जाओगे ना? नहीं जाओगे ना इंशाअल्लाह? हम मज़ार तक जाएंगे, हमारा मामला मज़ार और मज़ार वाले से है, ठीक है ना, चरसियों गुंडों आवारा लफंगों से इनसे मसला हमारा सिर्फ मज़ार वाले से मामला रहना चाहिए, है ना? तवज्जो है। अब मेरा हाथ का इशारा होगा तो कैसे बोलेंगे? खड़े वाले बोल दे जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखा। भैया कॉलम पे बैठे हो क्या? दीवार पे खड़े हैं, खैर कोई मसला नहीं है, जो जिस तंगी से खड़ा रह गया अल्लाह करे जितनी यहाँ दिक्कत उठाई है कब्र में उतनी आसानियाँ हो जाए। और ये मज़ार वालों की बरकतें होती है, जुड़े रहो इनसे, जुड़े रहो, सुबह शाम इनकी बारगाहों में हाजिरी दिया करो। फरमाया गया जो अल्लाह वालों की चौखट पे आता है ना, अगर जहन्नमी होता है तो अल्लाह उसे जन्नती बना दिया करता है। ड्यूटी अपनी अपनी है, ड्यूटी अपनी अपनी है। कोई घोड़ों की मालिश कर रहा ड्यूटी में, कोई बकरे पाल लिया तो उनके मालिश कर रहा है ना, लोगों की अपनी अपनी ड्यूटियां। वो कितने नसीब वाले जिनकी ड्यूटी अल्लाह वालों के मज़ार पे लग जाती है, वो नसीब वाले जिनकी ड्यूटियां मस्जिद में लग जाती हैं, वो मुकद्दर वाले जिनकी ड्यूटियां हुजूर की जालियों पे लग जाती है ना। अल्लाह आज की रात के सदक़े सबको हुजूर के शहर का मुसाफिर बना दे, ठीक है? साथ तो नहीं छोड़ेंगे, अब जरा बोले वक्त ज़्यादा हो गया, बोले बस इन तमाम बुजुर्गों की दुआओं का भी साथ लेना है। और ज़्यादा मैं थक गया, सफ़र भाई को इंशाअल्लाह दोबारा तारीख देने से पहले सोचा जाएगा, खास करके शीशगढ़ की। पहले कागज़ तैयार कराए जाएंगे, बुलवाना कितनी देर है। लेकिन लोग इतने अच्छे, अल्लाह सलामत रख के थका नहीं इतना जितना थकना चाहिए था। बोले ज़रा सुभान अल्लाह। तो किसी को ताकत मिलती है कैप्सूल खा के, कोई एनर्जी ड्रिंक लेता है तब उसकी ताकत आती है। हमें बंदा जोर से सुभान अल्लाह कह दे तो सारी थकन उतर जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान। और जोर से शीश के बेटे, यानस के बेटे, कैनान के बेटे, मैनाइल के बेटे, प्यारत के बेटे, इदरीस के बेटे, मुतवशिर
मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे जुलात के बेटे शाले के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे सारू के बेटे नाखुर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे अबाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। क़िबला दामद अली की आमद हो गई है। माशाअल्लाह साबरी रंग महफिल में गालिब आ रहा है, ठीक है। हो गया ना उतना तो बस रहने दो, नहीं तो फिर जरा माहौल ठीक कर लो। मैंने पहले ही कहा था जगह तंग पड़ रही है तो मसला नहीं है, थोड़ा सा सब्र से भी काम लेना है। अब कंधे पे ना चढ़े, मैं खड़ा हूं ना यार, इसलिए खड़ा हूं ताकि आप किसी को धक्का ना दें, ठीक है। जरा सारे बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोल रहे ना, मैं नीचे आ जाओ। बोले जरा सुभान अल्लाह। सैयद साहब क़िबला तशरीफ ले आए, वो कह रहे हैं मुंबई का रंग लग रहा है। हम हज़रत के साथ थे एक दिन मुंबई में, माशाल्लाह बड़ी अच्छी महफिल थी, है ना। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे, है ना। ये लोग तो जहाँ चले जाते वहीं जन्नत सज ही जाती है ना। खुदा सलामत रखे इन हमारे आकाज़ादों को। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, अगर भूल गए तो मैं शजरा भूल जाऊंगा। नमाज जनाजा नहीं है कि तकबीरें पूरी कर बैठूंगा। अगर तुम चुप गए तो फिर मैं भी चुप हो जाऊंगा। नहीं चुपेंगे ना। आदम के बेटे शीश के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे जुलात के बेटे शाले के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे सारू के बेटे नाखुर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे अबाम के बेटे अमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे रईसा के बेटे इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा के बेटे अदनान के बेटे मोहित के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्द मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत उर्से कंबलपुर हुजूर सैयद सलीम मियां साहब क़िबला, सैयद फरात मियां साहब क़िबला, हज़रत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख कभी